ओम शांति 24/2/2021 ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे तुमे माने मोते मने पकाओ एवं स्नेह कर, कारण मु ही तुम मानंकु सदा सुखी करबा पई आसीछि। बाबा कहते मीठे बच्चे तुमे माने मोते मने पकाओ एवं स्नेह कर, कारण मु ही तुम मानंकु सदा सुखी करबा पई आसीछि। प्रश्न, जो पिलामानंक द्वारा बारंबार अवहेला होइथाए सेमानंक मुखरु केउ बाणी स्वतः बाहरी थाए? जो पिलामानंक द्वारा बारंबार अवहेला होइथाए सेमानंक मुखरु केउ बाणी स्वतः बाहरी थाए? उत्तर, भाग्यरे जहा थिबो ताहा मिलिबो। स्वर्गकु तो जीवे निश्चित। बाबा कहउछन्ति एभली बाणी पुरुषार्थी पिलामानंकर नुहे। उच्च पद पाइबा पाई ही पुरुषार्थ करबाकु हेबो। जेबे कि बाबा आसीछन्ति उच्च पद देबा पाई, तेणु सेथिरे अवहेला कर नाही। गीत बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान माने गीतर अर्थ को बुझिछन्ति। एबे बंची थाउ थाउ तुमे माने अविनाशी बाबांकर संतान होइछ। सारा कल्पत विनाशी पितांकर संतान होई आसीछ। एबे केवल तुमे ब्राह्मण पिला माने ही बेहद बाबांकर होइछ। तुमे जानिछ बेहद बाबांक ठारू आमे बेहद्र वर्षा अर्थात संपत्ति नेउछु। जदि बाबांको छाड़ीदेव तेबे बेहद्र वर्षा मिली पारिबो नाही। जदिओ तुमे ज्ञान बुझाउछ किंतु अल्परे तो केही संतुष्ट होई न थांती। मनुष्य धन प्राप्तिर इच्छा रखि थांती। धन व्यतीत सुख नाही। सुखरे रहिबा पाई धन मध्य आवश्यक, शांति मध्य आवश्यक एवं निरोगी काया मध्य आवश्यक। तुमे पिला माने ही जानिछ दुनिया रे आजी कौन अच्छी काली कौन हेबो। विनाश तो सम्मुखरे उपस्थित होई गलानी। आउ कहा बुद्धि रे एही सबु कथा नाही। जदि जानि भी जिबे जे विनाश पाखे आसिलानी तेबे भी कौन करबाकु हेबो एकथा जानि नाहांती। तुमे पिला माने जानिछ केबे भी लड़ाई लागि पारिबो। टिके भी युद्ध रे निया लागि गले चारियाडे विशृंखला व्यापी जिबाकु डेरी हेबो नाही। पिला माने जानिछन्ति जे एबे पुराना दुनिया समाप्त हेबार समय पाखे आसिलानी। सेथिपाई एबे शीघ्र शीघ्र बाबांक ठारू वर्षा नेबाकु हेबो। जदि बाबांकु सबुबेले मने पकाइबो तेबे बहुत हर्षित होई रहि पारिबो। देह अभिमान रे आशीर्वाद द्वारा बाबांको भूली दुख भोग करिथाओ। जेते जेते बाबांको मने पकाइबो सेते सेते बेहद बाबांक ठारू सुख पाई पारिबो। तुमे माने एठाकू आसीछ एही भली लक्ष्मी नारायण हेबा पाई। राजा राणींकर दास दासी हेबा एवं प्रजांकर नौकर चाकर हेबा एथिरे फरक अछि ना। वर्तमान पुरुषार्थ कल्प कल्पांतर पाई निर्धार्य होई जाउछि। अंतिम समय रे समस्तंको साक्षात्कार हेबो। मु केते पुरुषार्थ करिछि। एबे बाबा कहउछन्ति निजर अवस्था को देखुथाओ। मिठारू मिठा बाबा जहांक ठारू स्वर्गर संपत्ति मिलुछि मु तांको केते मने पकाउछि। तुमर सबु किछि बाबांक स्मृति उपरे निर्भर करुछि। जेते जेते मने पकाइबो सेतिकी खुशी मध्य मिलिबो। जना पड़िबो मु निकटरे पहुंची गलिनी। केही केही थकी मध्य जाई थांती। भाबंती किए जाने संपूर्णता आउ केते दूर रे अछि। जदि पहुंची जाई थांते तेबे परिश्रम मध्य सफल होई थांता।
एबे तुमे माने जेउ लक्ष्य स्थल को यात्रा करुछ ताकू दुनिया जना नाही। दुनिया एकथा मध्य जना नाही, दुनिया को एकथा मध्य जना नाही जे भगवान काहाको कुहा जाए। भगवान बोली मध्य कहउछंती, पुणी कहि देउछंती पत्थर ठिकर भितरे अछंती। एबे तुमे पिला माने जानिछ आमे बाबांकर होई सारिछु, तेणु बाबांक मत अनुसार ही चलिबाकु हेबो। जदियो विदेश रे रहुछ किंतु सेठारे थाई मध्य केवल बाबांको मने पकाइबाकु हेबो। एबे तुमको श्रीमत मिलुछि, बाबांक स्मृति व्यतीत अन्य कौनसी उपाय रे आत्मा तम प्रधान रु शतो प्रधान होई परिबो नाही। तुमे कहूछ बाबा मु आपणक ठारू पूरा वर्षा नेबी, जेपरी आमर मम्मा बाबा वर्षा नेउछंती, मु मध्य पुरुषार्थ करी तांक आसन रे निश्चित बसिबी। मम्मा बाबा राजराजेश्वरी हेउछंती, तेणु मु मध्य हेबी। परीक्षा तो समस्तंक पाई गोटिए, तुमको बहुत कम शिक्षा दिया जाउछि, केवल बाबा को मने पकाओ। एहा को कुहा जाए सहज राजयोग बल। तुमे जानिछ जोगरु बहुत शक्ति मिली थाए। भाबुछंती मु जदि कौनसी विकर्म करिबी तेबे दंड भोग करिबी, पदभ्रष्ट होइजिब। जोगरे ही माया विघ्न पकाई थाए। गायन मध्य रहिछि सद्गुरुंकर निंदक को ठाब मिले नाही। सेमाने त कहिथांती गुरुंकर निंदुक, निराकारंक विषय रे काहारी को जଣା नाही। गायन मध्य अछि भक्त माने को भगवान ही फल दियंती, तेबे साधु संत आदि समस्ते भक्त अटंती। भक्त माने ही गंगा स्नान करने को जाई थांती। भक्त कण भक्तन को भक्तिर फल दे परिबो कि? जदि भक्त भक्त को फल दे थांते तेबे समस्ते भगवान को काहीकि डाकु थांते? एहा हेउछि भक्ति मार्ग। एठारे समस्ते भक्त एवं भगवान को फल मध्य भगवान ही दे थांती। एमिति नुहे जे जो माने अधिक भक्ति करुछंती सेमाने कम भक्ति करुथिबा भक्ति मानंकु फल दे पारिबे ना। भक्ति अर्थात भक्ति। अच्छा बाबा कहउछंती एमिति नुहे जे जो माने अधिक भक्ति करुछंती सेमाने कम भक्ति करुथिबा भक्त मानंकु फल दे पारिबे ना। भक्ति अर्थात भक्ति। रचना को संपत्ति किपरि देव? संपत्ति तो रचयितांक ठारू मिली थाए। वर्तमान समय रे समस्ते ही भक्त अटंती। जेतेबेले ज्ञान मिली जाए तेबे भक्ति आपे आपे समाप्त हो जाए। ज्ञानर जिंदाबाद हो जाए। ज्ञान बिना सद्गति किपरि हेबो? समस्ते निजर हिसाब किताब चुक्त करी परम धाम को चली जाई थांती। एबे तुमे पिला माने जानिछ जे विनाश सम्मुख रे पहुंची गलानी। ता पूर्वरु पुरुषार्थ करी बाबांक ठारू संपूर्ण वर्षा नेबाकु हेबो। तुमे जानिछ आमे पवित्र दुनिया को जाउछु। जेउ माने ब्राह्मण हेबे सेही माने ही निमित्त हेबे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण न हेबा पर्यंत तुमे बाबांक ठारू वर्षा नै परिबो नाही। पिता तो संपत्ति देबा पाई ही संतान रचना करि थांती। आमे तो शिव बाबांकर संतान। बाबा पिला मानको वर्षा देबा पाई ही सृष्टि रचना करुछंती। तेबे शरीरधारी मनुष्य माननको ही वर्षा देबे ना? आत्मा माने तो ऊपरे रही थांती। सेठारे तो वर्षा वा प्रालब्ध भोग करिवार कौनसी कथा नाही। तुमे एबे पुरुषार्थ करी प्रालब्ध नेउछ, जहा कि दुनिया को जना नाही।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିନାଶର ସମୟ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ବୋମା ଇତ୍ୟାଦି ତ କେହି ରଖିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ବିନାଶର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବାବା ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ନଚେତ୍ ଶେଷ ସମୟରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜବିଦ୍ୟାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି କେହି ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ରାଗରେ ବୁଡ଼ି ମରନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ରାଗିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ହେବା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ବାବାଙ୍କର କାମ ହେଲା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବା। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ କର୍ମ କରୁ କରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। କେହି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଫୁର୍ସତ ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ବାବା କହିବେ, ଆଚ୍ଛା ସମୟ ବାହାର କରି ଯୋଗରେ ବସ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଛ ସେତେବେଳେ ଏହି ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ଆମେ କିଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଯୋଗରେ ବସିଲେ ତୁମେ ଭଲ ଯୋଗ କରିପାରିବ, ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। କେହି ଯଦି ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛ ତେବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେହି ଯଦି ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛ ତେବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ ଯେ ମୋତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ମନା ଭବ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। କେଉଁଠିକି ମଧ୍ୟ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ମଧ୍ୟ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଯଦି ପବିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସି କ୍ଲାସରେ ବସି ପଢ଼ିପାରିବେ। ମନ୍ମନା ଭବର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିଗଲ ତେବେ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଅ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହେବାର ରାସ୍ତା ତ ବାବା ବତେଇ ଦେଲେ। ଏମିତି ତ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଶୁଣିପାରିବ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆସିପାରୁନାହଁ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗିଯାଇଛି, ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହଁ, ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ତ ନୁହେଁ ଯେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ପାଣିର ଲୋଟା ଢାଳିବାକୁ ହେବ। କେଉଁଠି ବି ରୁହ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା କୁହ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଦେବତା ହୋଇଯିବା। କେବଳ ଏହି ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ହିଁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବା ରଚୟିତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ରଚୟିତା ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଆସି କେତେ ସହଜ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର ମିଳିଗଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜନ୍ମର ପିଲାଦିନକୁ ଭୁଲି ଯିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଭୁଲିଯାଅ ତେବେ ଆଜି ହସୁଛ, କାଲି କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ। ଏପରି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କହିଥାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଯିବା ନା। ତେବେ ଯାହା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ
କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କହିଥାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଯିବା ନା, ତେବେ ଯାହା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେବେକି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳୁଛି, ତେବେ ଅବହେଳା କାହିଁକି କରିବା? ସ୍କୁଲରେ ଯିଏ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପଢ଼ୁଆଙ୍କର ବୋଝ ଉଠାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ପ୍ରଜାରେ ଯାଇ ଚାକର ବାକର ହେବ। କେବଳ ଏତିକିରେ କ'ଣ ଖୁସି ହୋଇଯିବା ଉଚିତ କି? ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁବନକୁ ଆସି ସତେଜ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କେତେକ ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ମାତା କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଧୁବନକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଘରେ ବସି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥାଅ। ବାବା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ, ଅଚାନକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଯେମିତି ଏହି କ୍ଷଣି ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଯିବ। ରେଡ଼ିଓ ଟିଭିରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି। ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଟିକିଏ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ କଲେ ଆମେ ଏମିତି କରିଦେବୁ। ଆଗରୁ କହିଦେଉଛୁ। ବୋମା ରଖିଥିବା କାରଣରୁ ଅହଙ୍କାର ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ମଜବୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯିବ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏଭଳି ହେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ତ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତ ପୁରା ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହୋଇନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଦରକାର। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ। ଏରୋପ୍ଲେନ୍, ଟ୍ରେନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ସହଜରେ ହୋଇଯାଉଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବିନାଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ହିଁ କରିବ। ଏହିଭଳି ହଲିବା ଦ୍ୱାରା ତ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବ ନା। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। କେତେ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ କାମ ଦେଉନାହିଁ। କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ କାମ ଅଗ୍ନିରେ ବସି ଯେଉଁଭଳି ତୁମେ ଜଳି ମରିଛ, ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତୁମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କୁହ। ଶିବ ବାବା ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ କଳଙ୍କି ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏତିକି ସନ୍ଦେଶ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ ନା। ନିଜେ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ମୃତି କରାଇ ପାରିବ। ନିଜେ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ କହିପାରିବ, ନଚେତ୍ ହୃଦୟରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ବି ରୁହ, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯିଏ ମିଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲାଣି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି
ତୁମେ ସବୁ ପତିତ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ, ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏହି ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲ, ତେବେ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ବାବା ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାବନ କଲାବାଲା ପତିତ ପାବନ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ କଲାବାଲା ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛେ। ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତିମ ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ବୁଢ଼ୀ ମାତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ। ସତ୍ସଙ୍ଗ, ମନ୍ଦିର ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ତୁମର ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅଟେ। କେବଳ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥା ତ ବୁଝାଇବା ସହଜ ଅଟେ ନା। ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ୀ ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେବା କରିପାରିବେ। ମୂଳ କଥା ହିଁ ଏହା ଅଟେ। ବାହାଘର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ ଏହି କଥା ଶୁଣାଉ। ଗୀତାର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଅଧିକ ଶୁଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ଭାବିନିଅ ଯେ ଭଗବାନ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି। ଏହି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିନ୍ତନ କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ବେଡ଼ା ପାରି ହୋଇଯିବ। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛୁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ 21 ଜନ୍ମର ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ତେଣୁ ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବାବା କେତେ ସହଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଆତ୍ମା ଶତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ମିଳିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା କେବେ କେହି ବତାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ସାଧୁ ଆଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ କିଏ ଯିବ? ଯଦି ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ସାଧୁ ଆଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ କିଏ ଯିବ? ସମୟ ଏହିଭଳି ହୋଇଯିବ ଯେ ତୁମେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେବ। ଅନ୍ତକାଳରେ ଯିଏ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ସିଏ ପୁଣି ନାରାୟଣ ଯୋନିରେ ଅର୍ଥାତ୍ କୂଳରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜବଂଶ ଭିତରେ ଆସିବ ନା ବାରମ୍ବାର ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ବାସ୍, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ସ୍ନେହ କର। ତାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ସ୍ନେହ କିପରି କରିବ? ଯାହାଠାରୁ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ସ୍ନେହ କରାଯାଏ। ଦୁଃଖ ଦେଲା ବାଲାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସ୍ନେହ କର। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ମତ ଉପରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ନା। ଆଚ୍ଛା,
मिठे मिठे शिखिलधि संतान मानक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, खुशी रे रहिबा पाई जोग करिबार परिश्रम करिबाकु हेबो। जोगर शक्ति आत्मा को शतु प्रदान करिथाए, तेणु बहुत स्नेह रे बाबा को जोग करिबाकु हेबो। 2 नंबर, उच्च पद पाइबा पाई पाठ पढ़ा उपरे पूरा पूरा ध्यान देबाकु हेबो। एमिति नुहे जे जहा भाग्य रे थिबो ताहा मिलिबो। अवहेला त्याग करी संपूर्ण वर्षार अर्थात राज्य पदर अधिकारी हेबाकु पड़िबो। वरदान, भाबिबा एवं करिबार अंतर को समाप्त करुथिबा स्वपरिवर्तक तथा विश्व परिवर्तक हुआ। कौनसी भी संस्कार स्वभाव बाणी बा संपर्क जहाके यथार्थ नुहे व्यर्थ अटे, ताको परिवर्तन करिबार प्रक्रिया को तीव्र कर। तेणु जहा भावुछ ताहा तुरंत कर, तेबे जाई विश्व परिवर्तनर प्रक्रिया तीव्र अटे। वर्तमान तो स्थापना कार्य निमित्त होइथिबा आत्मा मानंकर भाबिबा एवं करिबारे अंतर देखा जाउछि, जहाकु समाप्त करिबाकु हेबो। तेबे जाई स्व परिवर्तक तथा विश्व परिवर्तक होई पारिबो। स्लोगन, सबुठारो भाग्यवान आत्मा सेही माने अटंती जेउ माने निज जीवन रे अनुभूति रूपक उपहार प्राप्त करिछंती। ओम शांति।